کبھی کبھی زندگی ایسے مقام پر لے آتی ہے جہاں انسان صرف خاموش ہو جاتا ہے، نہ کوئی شکوہ، نہ کوئی دعا، بس ایک سوال جو دل کے کسی کونے میں گونجتا رہتا ہے: کیا یہ سب کچھ میرے کسی گناہ کی سزا ہے، یا اللہ مجھے آزما رہا ہے؟ آپ کے دل میں بھی کبھی یہ سوال آیا ہے نا کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میں کہاں غلط ہو گیا؟ اور اگر میں نے کچھ غلط نہیں کیا تو پھر اتنا سب کچھ کیوں چھن رہا ہے؟ یہ ویڈیو انہی سوالوں کا جواب ہے، ان سوالوں کا جو شاید آپ نے کبھی زبان سے نہ کہے ہوں، مگر دل ہر روز اللہ سے پوچھتا ہے۔ اگر آپ بھی سکون چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل اور رب کا رشتہ صاف ہو جائے، تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور سنیے گا۔ نشان نمبر 1، دل کا مسلسل بے سکون رہنا۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ حالات جیسے بھی ہوں لیکن اندر سے آپ سکون میں نہیں ہوتے؟ کوئی ایک فکر، ایک ادھوری چیز دل کو چین نہیں لینے دیتی۔ چاہے دنیا کے سامنے سب کچھ ٹھیک لگے، لیکن تنہائی میں دل بے چین رہتا ہے۔ یہ کیفیت اکثر اس وقت آتی ہے جب ہم نے کوئی ایسی حد پار کی ہوتی ہے جو ہمیں نہیں پار کرنی چاہیے تھی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ہم جانتے ہوتے ہیں کہ کہاں غلطی کی، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا چھوڑا، کیا توڑا، لیکن ہم خاموشی سے نظر انداز کرتے چلے جاتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ اللہ سکون چھین لیتا ہے، نہ نیند رہتی ہے، نہ دھیان، نہ دل کسی میں لگتا ہے، نہ خود میں۔ اور اس وقت اگر دل صرف ایک چیز کو یاد کرے، صرف ایک چیز مانگے، تو وہ ہوتا ہے سکون۔ ایک لڑکی تھی، سب کچھ تھا اس کے پاس، محبت، لوگ، ہنسی، کامیابی، بس ایک چیز نہیں تھی: سکون۔ وہ سوتی تھی پر جاگتی رہتی تھی، لوگوں کے بیچ بھی تنہا تھی، اور ہر دن اس کے دل میں یہی سوال گونجتا تھا: کیا واقعی میری زندگی میں جو ہو رہا ہے وہ کسی گناہ کا نتیجہ ہے؟ اس نے کسی سے کچھ نہیں کہا، بس ایک دن چپ چاپ سجدے میں بیٹھ گئی اور کہا: یا اللہ، اگر یہ میری سزا ہے تو مجھے معاف کر دے، مجھے لوٹا لے، مجھے واپس وہ دل دے دے جو تجھ سے ڈرتا تھا۔ وہ روئی، اور اسی رات پہلی بار اسے لگا کہ دل ہلکا ہو رہا ہے۔ نہ حالات بدلے، نہ دنیا، لیکن اس کے اندر کچھ صاف ہونے لگا۔ کیا آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ نہ کوئی شخص تکلیف دے رہا ہو، نہ کوئی واقعہ، لیکن پھر بھی دل میں سکون نہ ہو؟ تو رکیے، سوچئے، اور خود سے پوچھئے: کیا میں رب کی نافرمانی کر رہا ہوں؟ کیا میں نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس پر شرمندہ ہونا چاہیے تھا مگر میں خاموش رہا؟ اللہ کی طرف سے سزا اکثر کسی ظاہری عذاب کی صورت میں نہیں آتی، بلکہ دل کے اندر سے سکون اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ اس رب کا طریقہ ہوتا ہے جو چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرف واپس لوٹ آئیں۔ لیکن سنیے، اگر آج آپ کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ آپ نے واقعی کچھ غلط کیا ہے، تو یہ مت سمجھیے کہ آپ کے لیے دیر ہو چکی ہے۔ یہ احساس خود اللہ کی رحمت کی نشانی ہے۔ یہ بے سکونی رب کی طرف سے دیا گیا خاموش اشارہ ہے کہ واپس آ جاؤ۔ میں ناراض نہیں، بس چاہتا ہوں کہ تم پھر میرے ہو جاؤ۔ تو اگر آپ کا دل آج لرز رہا ہے، آنکھوں میں نمی ہے، اور دل اندر سے صاف ہونا چاہتا ہے، تو یہ لمحہ ضائع مت کیجیے۔ سجدے میں گر جائیے اور کہہ دیجیے: یا اللہ، مجھے معاف کر دے، اور پھر سے وہ سکون دے دے جو صرف تیرے قریب آ کر ملتا ہے۔ چلیے اب اس دل کی کیفیت پر بات کرتے ہیں جو گناہوں کے بعد بھی بار بار توبہ کی طرف پلٹ آتا ہے۔ اگر دل بار بار توبہ کی طرف پلٹ رہا ہے تو کیا یہ واقعی آزمائش ہے، یا پھر رب کی طرف سے وہ خاموش رحمت کا دروازہ کھلنے والا ہے جو صرف خاص لوگوں کے لیے کھلتا ہے؟ ذرا رکیے اور اپنے دل سے پوچھئے کہ کہیں آپ ان خاص لوگوں میں تو نہیں۔ نشان نمبر 2، اگر دل توبہ کی طرف جھکنے لگے اور ہر بار گناہ کے بعد اندر ہی اندر شرمندگی محسوس ہو، تو سمجھ لیجئے اللہ نے آپ کو چھوڑا نہیں۔ یہ نشان رحمت ہے۔ کبھی کبھی دل بہت تکلیف میں ہوتا ہے، ہم سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، مگر ایک سوال دل میں باقی رہ جاتا ہے: یا اللہ، یہ سب کچھ میرے ساتھ ہی کیوں؟ کیا یہ میرے گناہوں کی سزا ہے، یا پھر یہ کوئی آزمائش ہے؟ یاد رکھو، اگر تمہارے اندر صبر ہے، اگر تم اپنے حالات پر بغاوت نہیں کر رہے، اگر تم اب بھی اندر سے اللہ کی طرف لپکنے کی خواہش رکھتے ہو،
तो ये पहली निशानी है कि ये गुनाह की सजा नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है, और आजमाइश हमेशा उन्हें ही मिलती है जिनके सब्र का अल्लाह को यकीन होता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जन्नत में एक लग्जिश हुई और वो दुनिया में उतार दिए गए, मगर असली कहानी इसके बाद शुरू हुई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने गुनाह पर शर्मिंदगी के साथ दिल से तौबा की। कुरान कहता है, आदम ने अपने रब से कुछ कलिमात सीखे, फिर अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। ये वो लम्हा है जब बंदा कहता है, या अल्लाह, मैं तेरी ही मखलूक हूं, मैं कमजोर हूं, मुझसे गलती हो गई, मगर मेरा दिल सिर्फ तेरे लिए धड़कता है, मुझे वापस बुला ले। तो अगर तुम किसी हाल में हो जहां सब कुछ छिन चुका है मगर तुम अब भी अल्लाह से उम्मीद रखते हो, तो शायद अल्लाह तुम्हारे सब्र को भी आने वाली नस्लों के लिए मिसाल बनाना चाहता हो। फिर भी दिल थक गया है ना? बस एक लम्हे को खामोश हो जाओ, अपने दिल को सुनो। क्या तुम्हारे दिल में अल्लाह की याद है? क्या तुम अब भी उससे बात करते हो जब सारी दुनिया सो चुकी हो? तो फिर यह सजा कैसे हो सकती है? ये तो वो लम्हा है जब रब बंदे को अपने करीब बुला रहा होता है। और यही दूसरी निशानी है, जब दुख के लम्हे तुम्हें अल्लाह से दूर करने की बजाय अल्लाह से करीब कर दें, तो समझ लो ये आजमाइश है, सजा नहीं। प्यारे सुनने वाले, अगर तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा है जो तुम्हें तोड़ चुका है, तो याद रखना, ये टूटना अल्लाह की तरफ एक रास्ता बन सकता है, और अल्लाह वो है जो टूटे हुए दिलों को सबसे ज्यादा पसंद करता है। तुम बस एक काम करो, अपने रब से टूटकर मांगो, तुम पाओगे कि वो तुम्हें वैसा सुकून देगा जो दुनिया के किसी इंसान, किसी ताल्लुक, किसी दौलत से नहीं मिलता। निशानी नंबर 3, अगर हालात बुरे हों मगर दिल अल्लाह से जुड़ा रहे और हर आजमाइश के बीच आपका दिल रब से बात करता रहे, तो समझिए ये आजमाइश है, सजा नहीं। क्योंकि सजा दिल को तोड़ देती है, आजमाइश दिल को रब के करीब ले जाती है। अगर आप तकलीफ में हैं मगर रात को रब से बात करते हुए सुकून महसूस करते हैं, तो अल्लाह आपसे नाराज नहीं। वो चाहता है कि आप गुजर जाएं, टूटे नहीं। कभी कभी हम अल्लाह के सामने बहुत शर्मिंदा होते हैं ना? दिल कहता है, या अल्लाह, मैंने बहुत कुछ गलत किया, मैंने खुद को खो दिया, मेरे हाथों से नेकियां छूट गईं, मेरा दिल काला हो गया। लेकिन फिर एक दिन हम बस थक जाते हैं, हम पलटने का फैसला करते हैं, और वो पलटना अल्लाह के लिए सबसे कीमती होता है। तुमने चाहे जितनी भी गलतियां की हों, अगर तुम एक लम्हे के लिए भी अल्लाह के सामने दिल से गिर जाओ, तो वो रब जो दिलों के हाल जानता है, तुम्हारे एक आंसू को काफी समझता है। लोग तुम्हारे माजी को याद रखते हैं, लेकिन अल्लाह तुम्हारे एक पलटने वाले लम्हे को याद रखता है। और जब वो तुमसे राजी हो जाता है, तो वो पूरी दुनिया को तुम्हारी कद्र सिखा देता है। तुम गुनाह से पलटते हो और अल्लाह तुम्हारा जिक्र अपने फरिश्तों में करने लगता है। तुम छुप कर रोते हो और अल्लाह तुम्हारे लिए ऐसी राहें खोलता है जो तुम सोच भी नहीं सकते। यह है तीसरी निशानी, तुम अल्लाह से दूर गए, लेकिन तुम्हें फिर उसकी याद ने तड़पा दिया। तुमने सब कुछ आजमा लिया, मगर दिल को करार ना आया। लेकिन जैसे ही तुमने रब की तरफ पलटने का इरादा किया, तुम्हें दिल का सुकून, खामोशी का नूर और तन्हाई में भी एक कुर्बत महसूस होने लगी। ये निशानी है कि रब ने तुम्हें कबूल कर लिया है, और रब जब किसी को कबूल कर लेता है तो उसे दुनिया वालों से काट देता है और अपनी मोहब्बत में छुपा लेता है। अब बस एक सवाल, क्या तुम तैयार हो अल्लाह की मोहब्बत के लिए सब कुछ छोड़ने को? क्या तुम वाकई चाहोगे कि दुनिया से कोई तारीफ ना मिले मगर अल्लाह तुमसे राजी हो जाए? क्या तुम उस सफर पर हो जहां तन्हाई नहीं लगती क्योंकि अल्लाह साथ होता है? अगर हां, तो खुश हो जाओ, अल्लाह तुम्हें चुन चुका है। अगर तुम्हें ये तीनों निशानियां कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में मिली हैं, तो कमेंट में बस इतना लिख देना, या अल्लाह, मैं वापस आ चुका हूं, अब कभी दूर नहीं जाऊंगा। या अल्लाह, मुझे भी अपना बना ले। ये कमेंट तुम्हारी दुआ बन जाएगा, और शायद उसी लम्हे तुम्हारा नाम अल्लाह अपने मुकर्रब फरिश्तों के दरमियान ले ले। या अल्लाह,
जो ये अल्फाज सुन रहा है उसके दिल की सच्ची तौबा को कबूल फरमा, उसकी जिंदगी के तमाम बंद दरवाजे खोल दे और उसे अपना ऐसा कुर्ब अता फरमा जिसके बाद दुनिया की कोई कमी महसूस ना हो। आखिर में एक बात, अगर आपको ये सीरीज दिल से लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये वो जगह है जहां हम आपके दिल की वो बात करते हैं जो आपने सिर्फ अल्लाह से की होती है।